नमस्कार श्रोता बंधु जीवन में केबे केबे गोटे छोट सहयोग मध्य एक नूतन आलोक जलाई दे पारे। सत्य सहानुभूति और भरोसा केवल जीवन को नुहे भविष्य को मध्य गढ़ी पारे। क्लास 9B रे हो हो शब्द कागजरे रकेट गुड़िक एपटू सेपट उड़ू थाए। बेंच और डेस्क गुड़िक कड़मड़ शब्द कंपु थाए से हो हल्ला मध्य रूम्र शेष कोणे पिलाटीए चुपचाप बसी थाए। से हेला रितेश। दुर्बल पिलाटी, शांत स्वभाव तार, मनटी जेमिति पूरा थकी पड़ी। से अधिक किछि कथबार्ता करे नहीं, कहा सांगरे झगड़ा मध्य न थाए। अधिकांश समय रे मुंड नुआई कौन गोटे भाबु थाए, जेमिति मन भितरे कौन गोटे भांगी जाइथिबा जिनिस को सुरक्षा देउछि। अधिकांश शिक्षक केबे ताकू लक्ष्य करंती नहीं, किंतु सेदिन जणे सारंक लक्ष्य ता उपरे पड़िला। सी हेले हरिचंदन सार। हरिचंदन सार 2 सप्ताह हेबो नुआ करी स्कूल रे जॉइन करिसंती विज्ञान शिक्षक भाव में। रितेशर एभली चेहरा सारंकु भितरु टिके उत्सुक कला। क्लासरूम भितरे चाली चाली समस्तंको खाता चेक करुथिला बेले सार रितेश बसिथिबा जगार टिके अटकी गले। डेस्क उपरे विज्ञान खाताटी को देखिबाकु लागिले। खाताटी बहुत हल्का और पुराना लागुथिला, किंतु भारी सतर्कतार सहित गोटे कला सूतारे सिलाई करा जायथिला। हाथ सिलाईटा बेस सुंदर होइतला। प्रत्येक सूता जेमिति गोटे धैर्य और गोटे स्नेह। सार पचारिले, रितेश ये खाताटी को किए सिलाई करिछि? नरम स्वर रे रितेश कहिला, सर मु करिछि। नुआ खाताटी किणी नेलुनी, पृष्ठा गुड़िक चिरिबाकू लागिलानी। सर ए खातारे एबे भी बहु जीवन बाकी अछि। टंका खर्च करी किଣିଥିଲେ, तेणु फिंगिबाकू जमारू इच्छा हेउ नाही। मरामती करी एई वर्षटा चळे देबी सर। सारंको हृदयटा टिके कंपी गला। पूरा क्लास रे एही गोटिए पिला जहा पाखरे नुआ खाता किनिबा संभव नुहे। पुराना खाताटी को सिलाई करी साइती रखिछि, किंतु ता मन भितरे टिके कष्ट भी देखा जाउनी। सार रितेशर मुंडटी को टिके उठेई धरी कहिले, अच्छा रितेश ये खाताटी मो पाखरे थाउ, चेक करी फेरी देबी। रितेश सम्मति जणाइला, किंतु से जानी नथिला जे सेई खाताटी 2टी जीवन को नुआ सूतारे बांधी देबो बोली। से दिन संध्यारे हल्का ठंडा पवन बहुथाए। हरिचंदन सार रितेशर खाताटी को काखरे जाकी रितेशर घर उद्देश्य रे बाहरी पड़िले। सरू रास्तार आग को जाई टिके आखपाखरे पचरा उचरा करी रितेश रे घरे पहुँचिले। कबाटरे ठक ठक शब्द रे जणे कबाट खोलिला। से थिला रितेश। सारंकु सामनारे देखी आश्चर्य होई रितेश कहिला, सर आपण एठी? काई की कोन हैला एते आश्चर्य कोन पई हेउछु? किछि नाही रे, तो खाताटी को फेरी देबाकू आस्थिली। रितेश खुशी तो हेउथिला, किंतु ता घरर दयनीय अवस्था ताको टिके लज्जित कराउथिला। केउठी सारंकु बसाइबो किछि ठीक करि पारु नथिला। बापा माँ मध्य घरे नथिले, किछि कामरे बाहर को जाइथिले। हरिचंदन सार अति शीघ्र घरे टिके आखि बुलाई आनिले घर भितरर अवस्था को। गोटिए कोणरे सिलाई मेसिन, घर मझिरे गोटिए मात्र बल्ब जळुछि। गोटिए कांथरे भाराक्रांत अवस्थारे रितेशर बही थाकटी झुलुथाए। सार रितेशर सिलाई खाताटी को आगकू आनी किछि पृष्ठा ओलटाई रितेश को कहिले, अरे वाह ये चित्रटी बहुत सुंदर है। चित्रटी थिला गोटे काचर प्रिजिम। ता उपरे लाइट पड़ी सप्त रंग देखा जाउछि। पृष्ठार तल भाग को अति छोट छोट अक्षर रे लेखा अछि, जदि गोटे प्रिजिम मिलिबो साइंस एग्जिबिशन रे शो करि पारि थांती। सार मुंड उठाई रितेश को एक उत्साह आखिरे चाहिले और कहिले, दुनिया को रेनबो देखाइबाकू चाहूछु कि रे? रितेश गोटे लज्जा मिसा हसरे कहिला, सर मो पाखरे प्रिजिम नाही। भाबुजी बहिर छवि देखि एक्सप्लेन कर देबे, मैनेज हे जिवो सर। रितेशर कथा सुनी सार टिके हल्का शस लागिबार अभिनय करी कहिले, बापा रितेश पानी ग्लास टे देबू कि रे? आणुची सर। एतिकी कही रितेश पानी आनिबाकू गला। सार एही सुजोग रे गोटे 500 टंकिया नोट भांग करी रितेशर खाता भितरे पुराई देले। सर पानी नियंतु। सार पानी ग्लासटी को धरिबाकू जाई
ଖାତାଟି ରିତେଶ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ରିତେଶ ଖାତାଟିକୁ ଧରି ନେଉଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାତାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। 500 ଟଙ୍କା। ରିତେଶ ବୁଝିଗଲା। ସାର୍ ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ରିତେଶ, ତୁ ଏ ଟଙ୍କା କଥା ବେଶୀ ଭାବନା। ଯା, ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟେ ରେନବୋ ଦେଖା। ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଟଙ୍କା କେମିତି ଫେରାଇବି। ଆରେ ବାପା, ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନା। ଏହା ଦାନ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଋଣ ବୋଲି ଭାବ ଓ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ରିତେଶର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କହିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଟଙ୍କା ରଖ, ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ଦରକାର ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ। କାଲି ସବୁ ଆଣିଦେବି ସାର୍, ଆଉ ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ନାଇଁରେ ନାଇଁରେ, ମୋତେ ବିଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏତିକି କହି ସାର୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ପଚାରିଲେ, ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ରିତେଶ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ ସାର୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବି। ସାର୍ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରିତେଶ ନିଜର ବିଜ୍ଞାନ ଖାତାଟିକୁ ଧରି ଖୁସିରେ ସାରଙ୍କ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅନାଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ସେହି ରାତିଟି ସେଇ ଘରେ ରିତେଶର ଶେଷ ରାତି। ଏକଥା କେହି ତାକୁ କହିନଥିଲେ। ରିତେଶ ଖାତାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲି ତାର ସେଇ ପ୍ରିଜିମ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ତାର ହାତଲେଖା ତଳେ ସାରଙ୍କ ହାତଲେଖାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ଅଛି। ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼, ତାହେଲେ ଏକ ଆଲୋକରେଖା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ରିତେଶ ଟଙ୍କାଟିକୁ ପୁଣି ଦେଖିଲା ଓ ନିଜ ଖାତା ଭିତରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗ କରି ସାଇତି ରଖିଲା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଅତି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ରଖାଯାଏ। ତହିଁ ପରଦିନ ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ପଶି ଆସିଲେ। ମନ ଭିତରେ ଅଜାଣତରେ ରିତେଶ ଉପରକୁ ଆଖି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିତେଶ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ରିତେଶ ନଥିଲା। ଏମିତି 4-5 ଦିନ ବିତିଗଲା। ରିତେଶ ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥାଏ। ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ରିତେଶ ଘର ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ କବାଟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ। ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ କହିଲେ, ସାର୍ ସେମାନେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଗଲେନି। ରିତେଶର ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ମିଳିଥିଲା। ଠିକଣା କି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାରଙ୍କ ହୃଦୟଟା କିଛି ସମୟ ଥମିଗଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରିତେଶର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଛବିଟା ମଳିନ ଦେଖାଗଲା। ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ କରି 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭଲ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ସ୍କୁଲରୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଅନେକ ଭିଡ଼। ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଝୁଲୁଛି। ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱାଗତମ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରିତେଶ ପ୍ରଧାନ, ଡିରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସିଇଓ, ପ୍ରିଜିମ୍ ଟେକ୍ ଇନୋଭେସନ୍, ଅପ୍ଟିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର। କରତାଳି ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ହଲ୍ କମ୍ପୁଥାଏ। ଅଡିଟୋରିୟମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରୁ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଓ ନିର୍ମଳ ମଣିଷ ପଶି ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରିତେଶ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ସିଇଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ୱେଲକମ୍ ସାର୍, ଆଇ ଏମ୍ ହରିଚନ୍ଦନ, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସ୍କୁଲ। ରିତେଶ ହାଲକା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ପ୍ରଣାମ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଛାତ୍ର ଥିଲି। ଆପଣ ମୋତେ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ସିଇଓଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍ ମନେ ମନେ ପୁରୁଣା ବେଚ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁହଁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ସାର୍ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଖରାପ ଭାବେନି। ଅନେକ ବେଚ୍, ବହୁତ ଛାତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଏମିତି ବି ବୟସ ବହୁତ ହେଲାଣି। ରିତେଶ ନଇଁ ପଡ଼ି ଧୀର କରି ସାରଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସାର୍ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଜଣେ ସିଇଓ, ମୋର ପାଦ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରିତେଶର ଦୁଇଟି ଆଖି ହାଲକା ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ସ୍ମିତ ହସି ରିତେଶ କହିଲା, ସାର୍, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାଟି ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି କହି ରିତେଶ ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜର ଏନଭେଲପ୍ ବାହାର କଲେ ଓ ସାରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏନଭେଲପ୍ ଦେଖି ସାର୍ କହିଲେ,
ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍? ଆପଣ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ଏନଭେଲପଟି ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁହରେ ଭରି ଯାଉଥାଏ। ଲୁହକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମା ସେ ପାଣିଗୁଡ଼ାକୁ ଅଟକୁ ନଥାଏ। ସେଇ ସିଲେଇ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଖାତା ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଯେମିତି ଏକ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନରେ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ସାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ କିନ୍ତୁ ଓଠରେ ହସ। ସାର୍ କହିଲେ, ରିତେଶ ବାପା ତୁ ରିତେଶ ମଧ୍ୟ ଅତି ଖୁସିରେ ଲୁହ ମିଶା ହସ ସହିତ କହିଲା, ସାର୍ ପ୍ରିଜିମ୍ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ସେହିଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରିଜିମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋ ସମସ୍ତ ଚଲାପଥକୁ ଅନୁଦାନ କରିଥିଲେ। ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଲୁହଭରା ଆଖିରେ କହିଲେ, ସତରେ ତୋ ମୁହଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ରେ ରିତେଶ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବନା, ସେ ଆଶା ଓ ତୋର ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ନଥିଲି। ରିତେଶ ଆବେଗରେ ସାରଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲା ଓ କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ସେଦିନ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ ସାର୍। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବୀଜ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ବୀଜ। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ବୀଜରୁ ବଢ଼ିଥିବା ଏକ ବୃକ୍ଷ ମାତ୍ର। ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଅତି ଭାବବିହ୍ୱଳରେ ରିତେଶକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଓ କାନ ପାଖରେ କହିଲେ, ରିତେଶ ମୋ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ କୌଣସି ବହି ବିଷୟର ନୁହେଁ ରେ, ସିଏ ହେଉଛି ତୁ ରେ ରିତେଶ। ତୁ, କେବଳ ହିଁ ତୁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହାୟତା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ କାହାର ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍ ସେଦିନ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ଦେଇଥିଲେ ଏକ ଆଶା, ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ରିତେଶ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କାହାଣୀ ହୃଦୟ ତରଫରୁ ଗଳ୍ପ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସ୍ୱପ୍ନ। ଗଳ୍ପ ରଚନା ଓ ସଂରଚନା ସନ୍ଦୀପ। ଅଭିନୟରେ ସଞ୍ଜୟ, ସଂଗ୍ରାମ, ସାୟନ ଓ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍। ଆମର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧାଂଶୁ ସାରଙ୍କୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକାର ସଞ୍ଜୀବ। ଆମର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମର କାହାଣୀ ନିତିଦିନ ଶୁଣୁଥିବେ। କେଜାଣେ କେଉଁଦିନ ଆମ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ମିଶି ଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।